मो माउसी बहुत सुंदर एवं युवा थिले। से घरे एका रहुथिले एवं तांकर एकाकिता दूर करिबा पई मोते तांको घरकु निमंत्रण करुथिले। मु मध्य खुशीरे तांको घरकु जाउथिली एवं तांको सहित किछि सुंदर मुहूर्त बिताई देउथिली। गोटिए दिन माउसी मोते तांको घरकु निमंत्रण करिथिले। मु मध्य खुशीरे तांको घरकु गली। मु पहुंचिबा मात्रे से गाधोई सारी बाथरूम बाहरकु आसुथिले। मु तांको देखिबा मात्रे मु आश्चर्य होईगली। से मोते तांकर घर देखाइले। मो माउसी बहुत सुंदर थिले। से विवाहित महिला परी देखा जाउ नथिले। सेतेबेले मु मो माउसींको घरे रहिबाकु आसिथिली कारण मो माँ बापा दुहे विदेश जाउछंती। जेतेबेले मो माउसी प्रथमे मो बापांकु अभिनंदन जणाइबाकु आसिथिले। से मोते राजेशଙ୍କୁ आम घरे छाड़िबाकु कहिथिले। मो बापा तांकु मना करिबाकु चेष्टा करिथिले। कहिथिले जे राजेश एबे बड़ होई जाइछंती एवं निजर जत्न नेई परिबे, किंतु से मना करि देइथिले। से मो बापांकु राजी कराइले एवं मोर इच्छा पूरण हेला। मो पाखरे आमर पुरुणा घरर चाबी थिला जाहा खाली पड़िथिला एवं मु सेगुड़ीकु मोर संपूर्ण सुविधा पई व्यवहार करिथिली। माउसी सुनीता 10 वर्ष पूर्वरु मो मौसांकु विवाह करिथिले। सेतेबेले मु 10 वर्ष बयसर थिली, किंतु सेतेबेले मध्य मु तांकु देखिबाकु बहुत भल पाउथिली। से केवल सुंदर नथिले बरं तांकर कोमल उच्चारण एवं कामुक शरीर मध्य थिला। मौसा एवं माउसींकु एक उपयुक्त मेल बोली विवेचना करा जाउथिला, किंतु सेमाने एपर्यंत संतान पाई पारि नथिले। सेमाने सेमानंकर भाग्यकु ग्रहण करी सह्य करिथिले। सेमाने परस्परकु अत्यंत भल पाउथिले एवं मु कहि पारुथिली जे से तांकर प्रत्येक इच्छा पूरण करिबे। विवाह परे माउसी सुनीतार शरीर अत्यंत आकर्षणीय होई जाइथिला। से पूर्वरु सुंदर थिले, किंतु एबे तांको शरीरर प्रत्येक अंश मो आड़कु झुंकीथिबा परि मने हेउथिला। माउसी सुनीता घर सफा करुथिले एवं मु टीवी देखुथिली। माउसी सुनीता मते पचारिले, राजेश पुओ आजी तुमे कॉलेज जाउनाहम कि? मु तांकु पुओ बोली डाकी खराब अनुभव कली एवं उत्तर देली, ना माउसी सेमिस्टर सरी जाइछि, तेणु आमर 1.5 मास छुट्टी अछि। सुनीता माउसी मुंड हलाई टेबुल पोछिबाकु नई पड़िले। माउसी मोनिकार आचरण देखि मु कौन करिबि कि नाही निष्पत्ति नहीं पारु नथिली तो मो माउसींको घरे थिबा 2 दिन होईगला। सेही रातिरे रात्रि भोजन टेबुल रे मो माउसी मोते कहिले जे से 20 दिन पई लाहोर जाउछंती। जदि मु अधिक समय पई दूरकु जाउथिली तेबे से मोते सांगरे नहीं जाइथान्ते, किंतु एथर जेहेतु मु मो माउसींको घरे थिली से एका जिबाकु भल बोली निष्पत्ति नेइथिले। मु मो माउसींको दिनचर्या एवं अभ्यास गुड़िकु भल भाबरे अध्ययन करिथिली। मु देखिली जे से बहुत चा पिउथिले एवं सेथिरे बहुत क्षीर पकाउथिले। जेतेबेले मु पैकेट क्षीर पीबारे अभ्यस्त थिली। परदिन आमे बंधु थिलु, मजा करुथिलु एवं मु किछि संपूर्ण अनुपयुक्त कहुथिली। माउसी मोर कथाबार्ता सुनी बहुत आश्चर्य होईगले। तापरे से तांको स्वर उच्च करी मते उपस्थित अनुभव कराइबाकु चेष्टा कले, किंतु संगीत मते किछि सुनिबाकु बाधा देला। से बहुत समय पर्यंत मोर बकवास सुनुथिले एवं तापरे उठी तांको रूमकु गले। किछि समय परे मु माउसींको पाखकु जाई कहिली, मु किछि चाहुछि। माउसी से हसी कहिले, काहिकि नुहे मो पिला, मु केवल 2 मिनिट मध्यरे फ्रेश होइजिबी, मु परे तयारी करिबी। से उठी बाथरूम को गले। मु बालकोनी रे बसी लॉन एवं मो सामनारे थिबा फूलगुड़ी को देखिली। मते गोटिए फूल पसंद आसिला। मु ता पाखकु जाई ताकु देखिली एवं तापरे ताकु तोलिली। माउसी मोते डाकुथिले, मु उत्तर देली। मु बाहरकु गली। से 2टी कप चा धारण करिथिबा एक ट्रे सहित बाहरकु आसिले। से मोते गोटिए कप देले एवं अन्यटी टेबुल उपरे रखिले। मु मो हातरे थिबा फूलटी को धरिली। माउसी हसी मो पाखरु नहीं कहिले, धन्यवाद मो पिला, मोर समस्त इच्छा भांगी जाइथिला। मु माउसी को देखि कहिली, माउसी तुमे विरक्त हेउना हम कि? मु सारा दिन घरे रही विरक्त हेउनाही, चाल केउठाकु जिबा। माउसी उत्तर देले, ना राजेश, मु तुम मौसांक सहित सबुथिकु जाए, किंतु मु तांको बिना केबे भी कोनोसी स्थानकु जाए नाही। मु चुपचाप बसी मोर चा पीली। रात्रि भोजन परे मु एक सिनेमा देखिली एवं देखिबाकु बसिली। माउसी आसी मो पाखरे बसिले एवं देखिबा आरंभ कले। जेतेबेले माउसी देखिले जे
ମୁଁ ସେହି ଅପରାହ୍ନରେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି। ସେ କହିଲେ, ତେବେ ତୁମେ ଏଠାରୁ ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିଖିଛ। ସେ କହିଲେ, ପୁଅ, ଏହା ବହୁତ ଭୁଲ। ତୁମେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କର। ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଉଠିଲି। ମାଉସୀ ପୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ତୁମେ ହାତରୁ ବାହାରି ଯାଉଛ। ମୁଁ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ମାଉସୀ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ସମସ୍ତ ପୁଅମାନେ ଏହିପରି ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋ ମୁହଁରୁ ଏହି ପ୍ରକାରର କଥା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ମାଉସୀ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ପୁଅମାନେ କି ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଏକ ସିନେମା ଦେଖ। ଏହା କଣ? ତାପରେ ମୁଁ ଶେଷରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ, ମୁଁ କେଉଁ ସିନେମା ଦେଖିବି? ସେ କହିଲେ, ଏକ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଲଗା। ମୁଁ ଏକ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଲଗାଏ। ମାଉସୀ ଏକ ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଗୁପ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରଖି ଆରାମରେ ବସିଲେ। ସୋଫାର ଆର୍ମରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରଖିଲି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ମାଉସୀ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ହାଲୁକା ହସ ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀ ପରି ବିପରୀତ କୋଣରେ ବସିଲି। ତାପରେ ମାଉସୀ ହସି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେ ମୋତେ ସଂଶୋଧନ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସିଧା ବସିବାକୁ ଭଲ ମନେକଲି। ମାଉସୀ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରାଜେଶ, ତୁମେ କେବଳ ମୋର ଅନୁକରଣ କରୁଛ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। ସେ ଟିକେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଚିଡ଼ାଉଛ? ମୁଁ ହସି କହିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିଡ଼ାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେ କହିଲେ, କାହିଁକି? ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲି, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତୁମେ କେବେ ଗାଳି ଦେଇଛ କି ଲାତ ମାରିଛ? ତୁମେ ଏତେ ବିରକ୍ତିକର। ମୋ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଭ୍ରୂ କୋଣକୁ ଉଠିଗଲା। ରାଜେଶ, ମୁଁ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ବିରକ୍ତ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ମୋର କଣ କରିବ। ମାଉସୀ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ କିଛି ନିରୀହ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଏବଂ ଏହା ମୋର ଲାଭ ପାଇଁ କାମ କଲା। ହୁଏତ ଏପରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ମାଉସୀ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଗଲେ। ରାତି 11ଟାରେ ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ମଉସାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଫୋନ ପାଇଲେ। ସେ ଉଠି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲେ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିନେମା ଦେଖିଲି। ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ ମୋ ରୁମ ପାଖକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ରୁମରୁ ମାଉସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବିତିବ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ମୁଁ ସେହିଦିନ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି। ରୋଷେଇ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଯେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେ ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କଲି। କିଛି ସମୟ ଗରମ କଲି ଏବଂ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେବୁଲରେ ବସିଲି। ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀଙ୍କ ରୁମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଡେରିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଜଳଖିଆ ଚାହୁଁଛ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଏବଂ ଜଳଖିଆ କଣ କରିଛ? ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଫ୍ରେଶ ହୁଅ ଏବଂ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବି ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ମାଉସୀ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହସି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଫେରିଗଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ, ତୁମେ ଜଳଖିଆରେ କଣ ପସନ୍ଦ କର? ମାଉସୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ଯାହା ତିଆରି କର ମୁଁ ଖୁସିରେ ଖାଇବି। ମୁଁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲି, ଯେପରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲି। ମୁଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରି ରୋଷେଇ ଘରରୁ ଫେରି ଆସି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ମାଉସୀ ହଲକୁ ଆସି ଚେୟାରରେ ବସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମାଉସୀ, ତୁମର ନାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟ୍ରେ ରଖିଲି। ମାଉସୀ ମୋ ଉପରେ ହସୁଥିଲେ। ମାଉସୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ କଲେ ଏବଂ ମୋ କେଶକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲି, ମାଉସୀ, ତୁମେ ମୋର କେଶ ସଜ୍ଜା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ମାଉସୀ ପ୍ରେମରେ ମୋ ଗାଲରେ ହାଲୁକା ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବସି ଜଳଖିଆ କର। ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଶେଷ କରି କହିଲେ, ରାଜେଶ,
ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ହେବା। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏପରି ହସୁନାହିଁ ଏବଂ ଏତେ ଭଲ ଜଳଖିଆ ଖାଇନାହିଁ। ମୁଁ ମୁହଁ ବଜାଉଥିଲି ଏବଂ କହିଲି, ତେବେ କଣ ମାଉସୀ, ମୁଁ କଣ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ? ମାଉସୀ ମୋ ଗାଲକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ହେବା। ମୁଁ ମୋ ଗାଲକୁ ଘଷି କହିଲି, ତୁମେ ମାଉସୀଙ୍କର ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ସେମାନେ ତୁମର ଗାଲକୁ ଲାଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାଉସୀ ହସି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ମୋ କାନକୁ ଉଠାଇଲେ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାଉସୀ ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହସି କହିଲେ, ରୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବି। ମୁଁ ଅଟକିଗଲି। ମୋ କାନରେ ହାତ ରଖି ମାଉସୀ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମାଉସୀ ହଠାତ୍ ମୋର ଦୁଇଟି କାନକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଲୁହ ଭରା ମୁହଁ କରି କହିଲି, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରେମ ଆଶା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏତେ ହୃଦୟହୀନ। ମାଉସୀ ମୋ ଆଡ଼କୁ ହସି ଚାହିଁଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମୋତେ ଚିମୁଟି ଦେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ମାଉସୀ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇଗଲେ। କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବଦଳାଇବାକୁ ଯିବି। ତାପରେ ମୋତେ ବଜାରରୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବି। ହୁଏତ କୌଣସି ଝିଅ ମୋ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ମଜା କରିବି। ମାଉସୀ ହସି ମୋ କାନ୍ଧରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ରାଜେଶ, ଟିକେ ଲଜ୍ଜା କର। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କଣ? ମାଉସୀ କହିଲେ, ତୁମର ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ। ମୁଁ କହିଲି, ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ ଟିକେ ମଜା ହେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ମୋତେ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ଆକାମୀ କରିଦେବ। ପ୍ରଥମେ ମାଉସୀ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୋତା ଖୋଲି କହିଲେ, ଟିକେ ଲଜ୍ଜା କର ରାଜେଶ। ମୁଁ ହସି ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ସୋଫାରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପର ତଳ ହୋଇଗଲେ। ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡାମ, ତୁମେ କଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛ? ମାଉସୀ ନିଜକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କାହିଁକି? କଣ ହେଲା? ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ହାତ ରଖି କହିଲି, ମ୍ୟାଡାମ, ସହରରେ ଆପଣଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନ କିଏ ଖୋଲିବ? ସକାଳ। ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ। ମୁଁ କହିଲି, ମ୍ୟାଡାମ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ହସି କହିଲେ, ରାଜେଶ, ଟିକେ ଲଜ୍ଜା କର। ମୁଁ ତୁମର ମାଉସୀ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନଈ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି ମାଉସୀ। ସେ ହସି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ। ତୁମେ ମାଜକ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, କେଉଁ ଅଭାଗା ଲୋକ ତୁମ ସହିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ମାଉସୀ ହସି କହିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ ବନ୍ଧୁ। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ମାଉସୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପ୍ରେମିକା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲି, ମୁଁ ତୁମ ପରି କେହି ପାଇନାହିଁ, ନଚେତ୍ କେବଳ ମୋ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଜୀବନ ସାଥୀ କରିନଥାନ୍ତି ଯଦିଓ ମୋତେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାଉସୀ ହସି ହସି ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ପ୍ରେମିକ ପରି। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ନଈ, ବହୁତ। ମାଉସୀ କହିଲେ, ତୁମେ ପଛକୁ ହଟିବ ନାହିଁ। ମାଉସୀ କହିଲେ, ରାଜେଶ, କ୍ଷୀର ଆଣ। ଏହା ସରିଗଲା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। କ୍ଷୀର ପାତ୍ରଟିକୁ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିଲି ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କ ରୁମକୁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ପାଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ମାଉସୀ ବୋଧହୁଏ ଗାଧୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମୋ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ମୋର ଗୋଡ଼ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀ ଡାକିଲେ, ତୁମେ କ୍ଷୀର ଆଣିଛ? ମୁଁ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି ଏବଂ ମାଉସୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମୋ ମୁହଁ ତଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ରଖି କହିଲେ, କଣ ହେଲା ରାଜେଶ? ମୁଁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ କହିଲି, କିଛି ନାହିଁ ମାଉସୀ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ରାଜେଶ, ସତ କୁହ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଏମିତି ଆସିବା ଠିକ କି? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ନଇଲି। ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ, ତୁମେ ଭୁଲ। ମାଉସୀ, ତୁମ ଶରୀର ତୁମର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ। ମାଉସୀ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମୋତେ ଏପରି ଚାହିଁଲେ ଯେପରି ମୁଁ ପାଗଳ। ମୁଁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ
ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିତ କର। ଏହା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନାଜୁକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବିଛଣାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି କହିଲେ, ଆସ୍ ଏଠାରେ ବସ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ରଖି କହିଲେ, ରାଜେଶ, ଯାହା ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଉସୀଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା ପରିଥିଲା। ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରୁମକୁ ଫେରିଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଅନୁଭବ କଲି। ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ବାହାରେ ଶୁଭୁଥିଲା। ମୁଁ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଭଲ ଅଛ? ଭିତରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ, କଣ ହୋଇଛି? ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଭିତରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା, ରାଜେଶ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକା ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଦୟାକରି ତୁମେ ରୁମକୁ ଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ ଭଲ ଅଛ? ମାଉସୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ଆଗକୁ କଣ କରିବି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଉସୀ ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେଲି, କାରଣ ସେ କ୍ରମଶଃ ଏକାକୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ତାଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ମାଉସୀ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏକାକିତା ଦୂର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ଘଟିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଦିନ ବିତାଇଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ବାପା ମା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ କେବେ ବି କାହାର ସମର୍ଥନ ବିନା ନିଜ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରେ ଏକା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏକାକିତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହାର ଯତ୍ନରେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆଜିର ଆମର ଛୋଟ କାହାଣୀ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ଭେଟିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦର ନମସ୍କାର।